Oliver Hotham from AFP News Agency. I wanted to ask, South Korea's neighbors, China and Japan, are currently engaged in an escalating war of words after Prime Minister Sanae Takaichi suggested her country could intervene militarily against the Chinese attack on Taiwan. Beijing has urged its citizens to avoid traveling to Japan, and a number of cultural events have been cancelled. Can you pledge your backing to Japan in this dispute? And if Taiwan were attacked by China under your presidency, would South Korea come to its aid? Thank you. 예, AFP 통신 올리버 핫만입니다. 먼저 대통령께 질문드리겠습니다. 지금 최근에 한국의 이웃인 중국과 일본이 서로 그 언쟁을 계속 격화되고 있는 언쟁을 벌이고 있습니다. 가령 다카이치 일본 총리는 대만 유사 사태 시 군사 개입도 언급을 하였고, 중국으로서는 일본과 관련된 문화 행사를 취소하거나 일본으로 가는 관광객 수를 줄이고 있습니다. 대통령께서 혹시 이런 상황에서 일본에 대한 지지를 공개적으로 언급하실 수 있으신지, 그리고 대만에서 유사 사태 시 한국 정부가 어떻게 할 것인지에 대해서 문의드리겠습니다. 대한민국 속담에 싸움은 말리고 흥정은 붙이라고 하는 말이 있습니다. 일본과 중국이 갈등을 겪고 있는데 우리가 한쪽 편을 들거나 그렇게 하는 것은 갈등을 격화시키는 요인입니다. 개인 간의 관계도 마찬가지고 국가 간 관계도 마찬가지지만 최대한 공존하고 존중하고 협력하는 것이 바람직합니다. 특히 동북아는 경제적으로 매우 활력이 있지만 또 군사 안보 측면에서는 매우 위험한 지역입니다. 이런 지역일수록 공통점을 찾아내기 위해서 노력하고 협력할 부분을 최대한 찾아내서 협력하는 게 바람직하겠다는 생각이 듭니다. 한쪽 편을 들기보다는 모두가 함께 공존할 수 있는 길이 무엇인지를 찾도록 하고, 또 가능한 영역이 있다면 우리로서도 갈등을 최소화하고 중재 조정할 수 있는 부분이 있다면 그 부분의 역할을 하는 게 더 바람직하겠다, 이렇게 생각합니다. 네, 다음 질문 받겠습니다. 저 앞줄에 계신 분 소속과 성함을 밝혀주시기 바랍니다. 안녕하십니까 대통령. 제 이름은 Chado Carroll, NKNews CEO입니다. Kim Jong-ok sentenced to life of hard labor, May 2014. Kim Kuk-gi, life of hard labor, June 2015. Chae Chong-gil, life of hard labor, June 2015. Ko Young-chol, sentenced in 2016. There are 3 other South Koreans who have not been named by North Korean media who have been detained in the same time. All have spent almost a decade now cut off from their families, and 3 successive presidencies, Yoon Suk-yeol, Moon Jae-in, Park Geun-hye, have failed to bring them home. At the same time, we've seen US detainees go home. We've even seen Japanese detainees go home. What is your message to the families of these South Korean citizens, and what are you going to do differently this time to help get these gentlemen home? Thank you. 예, NK 뉴스의 채도 캐럴입니다. 그동안 여러 명의 한국 국민들이 북한에 잡혀 있고 사례들이 많이 있습니다. 2014년, 2015년 등에 총 4명의 그 교화 노동형을 받은 한국 국민들이 북한에 잡혀 있고, 이외에도 이름을 알지 못하는 3명이 더 있습니다. 약 10명에 달하는 한국 국민들이 이렇게 북한에 잡혀 있는 상황이라고 보겠습니다. 그런데 북한에 잡혀 있었던 많은 미국인, 미국 국적자, 그리고 심지어 일본 국적자들도 풀려나게 되었습니다. 그러나 이 상황에서 저는 대통령께 질문드리고 싶습니다. 이렇게 북한에 잡혀 있는 한국 국민들의 가족들에게 어떤 메시지를 드리실 수 있으신지, 그리고 전임 대통령들께서 이분들의 석방을 위해 석방을 달성하지 못했는데 대통령께서 다른 어떠한 노력을 하셔서 이런 석방을 만들어내기 위해서 노력하실지 여쭙고 싶습니다. 이 처음 듣는 얘기인데 안보실장님 한번 얘기 한번 해보세요. 한국 국민이 잡혀 있다는 게 맞아요? 네. 어떤 경위로 되어 있는지.
언제 어떤 경위로? 이제 그 들어가서 그냥 못 나오는 경우거나 아니면 우리가 알려지지 않은 무슨 다른 경위로 붙들려 있는 경우가 있습니다. 언제쯤? 시점은 제가 좀 파악을 해봐야 되겠습니다. 몇 년 전에 예. 시기를 언제 잡혀 있다는 건지 내가 아는 정보가 없어서. So, Chosunjungang Television, Tongshin, they all reported on this in 2014, 2015. 4 of them were accused of espionage on behalf of South Korea. 2 subsequently in 2016, 2017 were defectors who were allegedly captured in China and brought to North Korea. These cases have been very well documented in media, and like I said, your Foreign Ministry and Unification Ministry have issued statements. Under Yoon Suk-yeol administration, Moon Jae-in overlooked the issue. Park Geun-hye made a lot of statements. It's quite surprising you're not aware of this situation. It says a lot. I'm curious what you're going to do to help bring these people home. Thank you. 예, 조선중앙통신에서 이미 언론 보도가 여러 차례 나왔었습니다. 2014년 그리고 15년에 북한에 잡힌 4명은 스파이 혐의로 잡히게 되었고요. 2명은 2016년, 17년경에 탈북자 출신인데 중국에서 강제 북송이 된 것으로 언론에 보도가 되고 있습니다. 그동안 외교부, 대한민국의 외교부와 통일부는 이에 대해서 성명을 내기도 했었습니다. 특히 박근혜 정부, 윤석열 정부에서는 성명을 냈었는데 문재인 정부에서는 이런 성명이 없었던 것으로 알고 있습니다. 알겠습니다. 대통령께서 이에 대해서 잘 모르시고 계신 것 같습니다만 어떠한 노력을 하실지 여쭙고 싶습니다. 아주 오래전에 벌어진 일이어서 제가 개별적 정보가 부족합니다. 상황을 좀 더 알아보고 판단하도록 하겠습니다. We will follow up with you with that question. So the next question, I think we will let the president pick for himself. 대통령님께서 다음 기자를 골라주십시오. 왜 이때까지 남성들만 주로 하시는 거예요? 네. 저기 뒤에 여성분. 네, 안녕하세요. 로이터 이정윤 기자입니다. 미국 트럼프 대통령에게 페이스메이커 역할을 하시겠다 언급하셨는데요. 페이스메이커는 방관자가 아니고 오히려 경주 앞에서 뛰면서 결국 이길 선수를 리드하는 역할을 하지 않습니까? 대통령께서 혹은 우리나라가 북한 관련 페이스메이커를 위해 어떤 구체적 역할을 할 수 있다고 보시는지, 또 이런 역할 수행이 가능하다고 보시는 근거가 어떠신지 궁금합니다. 지금 현재 대한민국과 북한의 상태는 바늘구멍조차도 없는 상태입니다. 대화가 완전히 단절됐을 뿐만 아니라 대화 통로, 하다못해 비상 연락망까지 다 끊어진 상태입니다. 그리고 아주 짧은 시간이지만 북한은 우리 남측의 접촉 노력에 대해서 전적으로 거부하고 있습니다. 우리가 할 수 있는 일은 일방적으로 유화적 조치들을 하는 것 정도입니다. 예를 들면 아시겠지만 대북 방송을 중단한다든지 또는 단파 방송을 중단한다든지 오해될 수 있는 군사적 행동을 최소화한다든지 뭐 이런 것들이죠. 그리고 북한에 끊임없이 선제적인 제스처, 유화적 제스처 이런 것들을 보내는 겁니다. 그러나 미국은 할 수 있는 게 많이 있죠. 그리고 아시겠지만 지금 한반도는 여전히 70년간 정전 상태인데, 종전하지 못하고 휴전 상태인데, 이 휴전 협정의 법률상 당사자가 미국입니다. 대한민국 정부는 그 정전 협정에 참여하지 못했죠. 아마도 그때 당시에 군사작전 지휘권을 미군에게 양도했기 때문이었을 것 같습니다. 뭐 지금도 비슷한 상황이죠.
그리고 북한은 체제 보존이 가장 중요한 또는 최종 과제인데 이 체제 보존을 보장할 수 있는 것이 미국이지 대한민국은 주요 주체가 아니다라고 판단하는 것 같습니다. 그러나 사실은 한반도 상황의 직접 당사자는 대한민국과 북측이죠. 안타깝지만 그래서 아무것도 안 할 수는 없고 또 트럼프 대통령의 이 평화에 대한 의지도 강하고 또 현실적으로 할 수 있는 역할도 크기 때문에 우리 때문에 남측의 입장 때문에 북미 간의 소통이나 협력, 협상이 제한받지 말라. 그리고 북미 대화를 위한 제반 조건들 중에서 우리가 할 수 있는 최선의 협력을 해 나가겠다. 구체적으로 뭐냐라고 물으면 하다못해 판문점을 잘 관리해 주는 것도 역할이겠고 또 우리가 이런 입장을 객관적으로 공개적으로 표명하는 것조차도 객관적인 조건을 조성하는 데는 도움이 되겠지요. 왜냐하면 뭐 통미, 복남이니 뭐 이런 형식적인 내용을 가지고 또 제한을 받기도 합니다. 그러지 말라는 겁니다. 저는 북미 간의 관계가 개선되는 것이 또 먼저 개선되는 것이 한반도 문제를 해결하거나 또는 문제를 완화하는 데 도움이 된다라는 게 제 판단입니다. 이번에 에이펙 계기에서도 미국 트럼프 대통령은 김정은 위원장을 만나기를 원했고 또 기대도 했습니다만 잘 안 됐지요. 또 뭐 상황이란 언제나 변하는 것이니까 언제든지 소통하고 협력할 수 있도록 우리가 객관적인 상황들을 최대한 조성해 나가겠다. 한미 연합훈련 문제도 뭐 그 중에 하나겠죠. 대화 여건 조성에 필요하다면 또 미국이 전략적 레버리지가 필요하다면 뭐 그런 문제들도 충분히 논의하고 고민할 수 있다라고 해줘야 미국도 아마 북한과 협상 또는 대화의 문을 여는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 끊임없이 환경을 조성하는 조정자로서의 역할을 해나가고 또 이게 근본적으로는 우리가 주체적으로 한반도 문제를 해결하는 길이라고 생각합니다. 현재로서는 바람직하지 않지만. 네.